तो स्टूडेंट्स आज आम पढ़ा साधारण गर्भावस्था अध्याय 1 जोटा कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी प्रथम अध्याय जोटा कि साधारण गर्भावस्था महिला मानक ठारे साधारण गर्भावस्था केतेबेले को समय रे देखा जाए सेटा आज आम पढ़ा। फास्ट आसला प्रसूति इतिहास स्त्री रोग बा प्रसूति विभाग इतिहास कौन कौन एथिरे रही आम पढ़ा ना प्रसूति चिकित्सा विभाग से ही शाखा को बुझाए जहाँ गर्भावस्था प्रसव एवं प्रसव पर महिला मानकर जत्न एवं परिचालना सहित जड़ित। प्रसूति चिकित्सा विभाग से ही शाखा को बुझाए चिकित्सा विभाग एमती एक शाखा जहाँ कौन हो गर्भावस्था विषय किसी ज्ञान आहरण करेंगे एवं प्रसव जो टाइम रे प्रसव हुए जो समय रे प्रसव करा जाए एवं प्रसव पर महिला मानकर किपरि भावे जत्न तो गर्भावस्था प्रसव एवं प्रसव पर महिला मानकर किभଳି भावे जत्न नेबा और एहरा परिचालना केमती करबा ता सहित भी जड़ित। जो समय रही गर्भावस्थार समय आम जहाँ कहे 10 मास 10 दिन यहाँ हूँ गर्भावस्थार समय एवं प्रसव प्रसव समय गोटे गुरुत्वपूर्ण समय एवं प्रसव पर महिला मानकर जत्न केउ भली भावे निया जिवो एवं तार परिचालना केमती करा जिवो आमे ए अध्याय रे पढ़िबा। वर्तमान गर्भावस्था प्रसूति इतिहास रे औषधर आवश्यकता औषधर ग्रहण एवं चिकित्सा परिचालना अन्य विभाग सहित अनेक समानता रही। कौन वर्तमान गर्भावस्था वर्तमान जो महिला मानक ठारे गर्भावस्था देखा जाए प्रसूति इतिहास रे से महिला मानकर औषधर आवश्यकता कौन रही औषधर ग्रहण केमती रही एवं चिकित्सा परिचालना केमती करा जाउछि से सब विभाग अन्य विभाग सहित अनेक समानता रही। आमे देखिबा प्रसूति विभाग रे खाली एटा अंतर्भुक्त नहीं ए सब होछि औषधर आवश्यकता औषधर ग्रहण चिकित्सार केमती परिचालना करबा ए सब गुड़ाक अन्य विभाग सहित मध्य समानता रही। आउ किछिटा विशेषत्व जटिलता पे निर्दिष्ट क्षेत्र गुड़िक मध्य या सहित जड़ित। जदि ए समय रे औषधर आवश्यकता कि औषधर ग्रहण कि चिकित्सार परिचालना ए सबू अन्य विभाग बा सहित जो जेमती जड़ित होगी रही जदि किछिटा जदि विशेषत्व देखागला कि जटिलता देखागला ए समय रे गर्भावस्था समय रे पई निर्दिष्ट क्षेत्र गुड़िक मध्य या सहित जड़ित कहीं समस्त मानव शरीर रे ही घटना घटी था से निर्दिष्ट क्षेत्र गुड़िक मध्य सहित यह जड़ित। प्रसूति विभाग चिकित्सा प्रक्रियार मौलिक ढांचा सहजरे शिखी हेब। प्रसूति विभाग चिकित्सा प्रक्रिया प्रसूति विभाग रे जो चिकित्सा प्रक्रिया बा चिकित्सा प्रदान करा जाए से प्रक्रियार मौलिक ढांचा सहजरे शिखी हेब। आम अध्याय पढ़ा सहजरे शिखी हेब तथापि दक्षता पाई भल क्लिनिकल ज्ञान एवं प्रचुर अभ्यास आवश्यक। जो प्रसूति विभाग चिकित्सा परिचालना करने जो सब दक्षता आ जो सब क्लिनिकल ज्ञान दरकार से सब गुड़ाक कौन प्रचुर अभ्यास करने पड़ो। डाक्तरी मानक दैनंदिन जीवन में यह सब गुरुत्वपूर्ण जेहेतु प्रसूति प्रायतः क्लिनिकल परीक्षा एवं संवेदनशील सूचनार आलोचना आवश्यक। जेहेतु कौन प्रसूति विभाग बा प्रसूति प्रायतः क्लिनिकल परीक्षा निश्चय क्लिनिकल परीक्षा प्रसूति रोगी मानक सब गुड़ाक क्लिनिकल परीक्षा एवं संवेदनशील सूचना जो गुड़ाक सूचना डाक्तर मान पाखु आसी थाए कि क्लिनिकल परीक्षा किछिटा सूचना जो रोगी मानक मिलता है रोगी संपर्क मानक मिलता है से संवेदनशील सूचनार मध्य आलोचना आवश्यक। तेणु गोपनीयता सुनिश्चित करवा गोपनीयता निश्चय दरकार कहीं संवेदनशील सूचनार जदि गोपनीयता न रहिला ताहले रोगीर
କଣ୍ଡିସନ୍ ବା ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା ଓ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଉ ଯଦି ଗୋପନୀୟତା ରହିଲା ତାହେଲେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ସମାଜ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ମାନ ରହିବ ଆଉ ସମାଜ ସହିତ କେମିତି ଗୋପନୀୟତା ଭାବେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କୁ ଜଣେ ଚାପରାନ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କୁ ଜଣେ ଚାପରାନ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଯିଏକି ତଦାରଖ କରୁଥିବ। ପ୍ରତି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପ୍ରତି ସମୟରେ ତଦାରଖ କରାଯିବ ଆଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ତାକୁ ଆମେ ଚାପରାନ୍ ବୋଲିକି ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରୁଥିବା। ସେତେବେଳେ ଚାପରାନ୍ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ। ସେ ସମୟରେ ଚାପରାନ୍ କ'ଣ ନା ସେ ସମୟରେ ଠିକ୍ସେ ତଦାରଖ କରିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରୁଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆର ଚିକିତ୍ସା ପରିଚାଳନା କେମିତି କରାଯିବ, ଆଉ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିପାରୁଥିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଚାପରାନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ଜଣେ ଏସବୁ କ'ଣ ତଦାରଖ କରିବେ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ସେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ପରିବାରର ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନପାରେ, ପରିବାରର ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଚିକିତ୍ସା ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ କିଛି ଯଦି ଜାଣି ନପାରିବେ ବା ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ କିଛି ସୂଚନା ଯଦି ପ୍ରକାଶ ନ ହୋଇପାରେ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ପରିବାରର ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ବା ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଚିକିତ୍ସାର କିଛି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ନ ହୋଇପାରେ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅବଗତ ହୋଇ ଆମେ ସଠିକ୍ ତଦାରଖ କରିପାରିବା ଆଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିଚାଳନା। ଏକ ଯତ୍ନର ସହିତ ପ୍ରାପ୍ତ ଇତିହାସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ଅଜାଣତରେ ବାଦ୍ ଦେବା କିମ୍ବା ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ଉଚିତ ମନେ ହେବନି। ଏକ ଯତ୍ନର ସହିତ ପ୍ରାପ୍ତ ଇତିହାସ, ଯେଉଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପୁରା ଯଦି ଇତିହାସ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ, ରୋଗୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ଅଜାଣତରେ ବାଦ୍ ଦେବା। ରୋଗୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ବା ରୋଗୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଅଛି ତାକୁ ବାଦ୍ ଦେବା ଉଚିତ ମନେ ହେବେ ନାହିଁ। କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷା, ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମେ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ନା ଏହି ସୂଚନାର ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ବିବରଣୀ ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସୂଚନାର ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀଙ୍କ କ'ଣ କରେ, ବିବରଣୀ, ରୋଗୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ବୟସ, ପେଶା, ରୋଗୀର ବୟସ ଆଉ ପେଶା, ସେ କ'ଣ କାମ କରେ, ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ, ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମେତ ଗର୍ଭଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଗର୍ଭଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ତାର ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଗର୍ଭଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ବା ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବା ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଆସିଲା ସମାନତା କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ 24 ସପ୍ତାହ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ଜନ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ 6 ମାସ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, 6 ମାସ କି 7 ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରସବ ହୋଇଯାଏ, 24 ସପ୍ତାହ ପରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ଜନ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, 7 ମାସ ପରେ କେତେ ଜାଗାରେ କେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ 7 ମାସ 8 ମାସରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ସେସବୁର ସମାନତା, ରୋଗୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରୋଗୀମାନଙ୍କର ନାଇଗେଲଙ୍କ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସବ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ତାରିଖ, ନାଇଗେଲ ଯିଏକି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ,
ନାଇଗେଲଙ୍କ ନିୟମ ତାଙ୍କର ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ପ୍ରସବ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ତାରିଖ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ EDD ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି, ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶେଷ ଋତୁସ୍ରାବ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଲାଷ୍ଟ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ପିରିୟଡ଼, ଲାଷ୍ଟ LMPରୁ ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ। LMP ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମୟଠାରୁ ଆମେ ଗଣନା କରାଯାଇ ପାରିବା ବା ଗଣନା କରିପାରିବା। ସେଇଠୁ ଆମେ କେତେ ନା ନାଇଗେଲଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ LMP ଯାହାକୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ କହୁଛେ, LMPରେ ଆମେ 1 ବର୍ଷ ଏବଂ 7 ଦିନ ଯୋଡ଼ିବା। LMP ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ହୋଇଛି ସେଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ 1 ବର୍ଷ ଏଡ଼୍ କରିବା। 1 ବର୍ଷ ଏଡ଼୍ କଲା ପରେ ବି ଆମେ ଆଉ ଥରେ 7 ଦିନ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ 3 ମାସ ସେଥିରୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଗଲେ LMPରେ ବା ଲାଷ୍ଟ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ 7 ଦିନ ଯୋଡ଼ିକି ତାପରେ 9 ମାସ ସେଥିରେ ଯୋଗ କରିବା। ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରସୂତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଭଳି କରାଯାଏ ସେଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା। ନାଇଗେଲଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରୁ 1 ବର୍ଷ ଏଡ଼୍ କରିବା, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ 7 ଦିନ ଯୋଡ଼ିବା, ସେଥିରେ 7 ଦିନ ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ 3 ମାସ ବିୟୋଗ କରିବା। ବା ସମାନ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ବୁଝିବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ଆମେ କେମିତି ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନା ଲାଷ୍ଟ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ 7 ଦିନ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ସେଥିରେ 9 ମାସ ଯୋଡ଼ିବା। ତ ଏହା ଏକ ପ୍ରସୂତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଭଳି କରାଯାଉଛି। ଆଉ 9 ମାସ 7 ଦିନ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଆମର LMP ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରୁ 9 ମାସ 7 ଦିନ ଆମେ ଯଦି ଯୋଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ଆମକୁ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିଲେ। ତ ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ LMPରୁ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା EDD ଯାହାକୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରିର ବୈଧତାକୁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ସମୟରେ ଏହା ସମାନ ନଥାଏ, ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ସମାନ ନଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଏଟାକୁ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଭଳି କରାଯାଉଛେ ଆଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ହିଁ ଆମେ ଗଣନା କରିବା ବା ଏଇଭଳି ଭାବେ ହିଁ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏପରି ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଉଛି। କ'ଣ ସେ ଲକ୍ଷଣ ପଢ଼ିବା? ତ ଏହି ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ବି ଲକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଗର୍ଭଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦେଲା ରୋଗୀଙ୍କ LMPରୁ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରିର ବୈଧତାକୁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯେଉଁ ଆମେ ନାଇଗେଲଙ୍କ ହିସାବରେ ବା ନାଇଗେଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣନା କଲେ ଲାଷ୍ଟ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି, ଯେଉଁ ଆମେ 9 ମାସ ଆଉ 7 ଦିନ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରିର ଠିକ୍ ଡେଟ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଗଣନା କଲେ, ସେଥିରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଉଛି କ'ଣ ବା କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଉଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଲମ୍ବା ଚକ୍ର ଆମର ଲାଷ୍ଟ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅନିୟମିତ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ବଟିକା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ COCP ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ବଟିକା କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଓରାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ଆମର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ବଟିକା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ। ଠିକ୍ ସେମିତି 8ରୁ 13 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଡେଟିଂ ସ୍କାନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ LMPରେ ଅଧିକା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। 8ରୁ 13 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଡେଟିଂ ସ୍କାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ଯଦି ଆମେ 8ରୁ 13 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 1-2ଟି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲେ ଆମେ LMP ଅପେକ୍ଷା ଲାଷ୍ଟ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ
ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲେ ଆମେ ଭ୍ରୂଣଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗର୍ଭଧାରଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କ୍ଳାନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥତା ବା କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିଲା, ଯଦି 20 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ବୟସ, ତେବେ ଗର୍ଭଧାରଣର ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ପଚାରିବା। ଯଦି 20 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକା ବୟସ ହେଇଛି, ଗର୍ଭଧାରଣର ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ପଚାରିବା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭଧାରଣର ସାଧାରଣ ବିବରଣୀ, ପୂର୍ବ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭଧାରଣର ସାଧାରଣ ବିବରଣୀ ବା ଗୋଟିଏ ରୋଗୀକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲାବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ପୂର୍ବ ଗର୍ଭଧାରଣର ସାଧାରଣ ବିବରଣୀ କ'ଣ, ଆଗରେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା କି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ରକ୍ତର ଫଳାଫଳ, ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଟେଣ୍ଟାଲ, ଯେଉଁଟାକି ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରିର ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଉଛି ଏସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଅସଙ୍ଗତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କାନର ଫଳାଫଳ, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନୋଟ୍ ସହିତ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଏ ଯେଉଁ 5-6ଟି କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ, କେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ ଅନିୟମିତ ଋତୁସ୍ରାବ ଦେଖାଯାଏ ବା ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା COCPର ସମ୍ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଯେଉଁ 8ରୁ 13 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ 2ଟି ଡେଟିଂ ସ୍କାନ୍ କଲେ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ବି ଆମେ ସ୍କାନିଂ କରିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ବି ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ 20 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକା ବୟସ, ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଧାରଣର ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା ଶରୀରରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭଧାରଣର ସାଧାରଣ ବିବରଣୀ, ପୂର୍ବ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଗର୍ଭଧାରଣ ସେଥିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନର କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି କି ସମସ୍ତ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତର ଫଳାଫଳ କିଛିଟା ଅଲଗା ଆସିଥିଲା କି, ଯେଉଁଟାକି ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ହେଲା। ତ ସେ ସବୁ, ଆଉ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଥିଲା କି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ, ତ ଅସଙ୍ଗତି କି ଆମେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଳାମିଶା କଲେ କି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିକି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛେ। ତ ଏସବୁ ଯଦି କାରଣ କିଛିଟା କ'ଣ ଅଛି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କାରଣ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରିର କିଛି ସମୟ ଆଗକୁ ବା କିଛି ସମୟ ପରକୁ ବା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବା କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରସବ ହୋଇଥାଏ। ଏ କିଛିଟା ଲକ୍ଷଣ, ଏ କିଛିଟା କାରଣ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା, ସାଧାରଣ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଆଉ କିଛିଟା କାରଣ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡାକ୍ତରମାନେ କଳ୍ପନା କରିଥାଉଛେ, ଡାକ୍ତରମାନେ କଳ୍ପନା କରିଥାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ତା'ର କିଛି ଆଗକୁ ହୋଇଯାଏ ବା କିଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡେଲିଭରି ବା ପ୍ରସବ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ସେମିତି କିଛିଟା କାରଣ, ଯେଉଁ ଅନିୟମିତ ଋତୁସ୍ରାବ, ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା, ଏହିଭଳି କିଛି କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ 4-5ଟି କାରଣ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଉଛି। ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସାଧାରଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବା ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅବଷ୍ଟେଟ୍ରିକ୍ସର ହେଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରର କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ସାଧାରଣ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା।